السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضيت بالله ربا بشرح لي صدري ويسر بسم الله. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة نرجو بها النجاة من النار والفوز بدار السلام. قولوا آمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله المولى تعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وملأ الأرض بالخير والتوحيد حتى أتاه الله اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من سار على سنته إلى يوم الدين. اللهم آمين، اللهم آمين آمين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، حياكم الله وبياكم في هذه الساعة وشفاني وإياكم وجعل الجنة إن شاء الله مثواي ومثواكم. اللهم آمين. ثم أما بعد، أوصي نفسي المذنبة وأوصيكم بتقوى الله، فاتقوا الله ما استطعتم، فإنه من اتقاه وقاه. فإن الدار الآخرة هيأها رب العالمين للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا سمعة ولا رياء، والعاقبة للمتقين. Chers frères et sœurs en islam, je vous invite à aller tout droit à la taqwa. Et surtout, dans notre époque, cramponnez-vous à la taqwa. Naam, car la vie, la belle vie dans ce bas monde et dans l'au-delà, elle est réservée pour les pieux. اللهم اجعلنا من المتقين. قال رب العالمين وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. انتبه إلى يصلح لكم أعمالكم، يجعل لكم الحياة طيبة، يجعل لكم الحياة يسيرة، يصلح لكم أعمالكم
ça veut dire Allah, il va vous faciliter la vie. Vous trouvez toujours des solutions. Naam. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاللهم اجعلنا من الفائزين. أيها الأحباب، لقد قلت لكم سابقا وعشنا مع هذه الآية العظيمة التي استمعنا لها وفهمناها بفهم العلماء: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Nous avons parlé de ce verset coranique. Allah Ta'ala, quand il nous a dit c'est lui qui fait des bonnes actions, Allah Ta'ala il va le réserver une vie facile, très facile dans ce bas monde. Il va le récompenser mieux dans l'au-delà. Et nous avons parlé aussi des causes qui ramènent la belle vie. تكلمنا عن أسباب الحياة الطيبة وهي أولها الإيمان بالله. La croyance en Allah, الإيمان بالله بمعنى الكلمة, sincèrement, pas avec la langue. الإيمان بالله هو مفتاح الخير أو كل الخير, c'est la clé qui ouvre tout le bonheur. وتكلمنا عن الإحسان للوالدين, la bienfaisance aux parents. ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Nous avons parlé de la bienfaisance aux parents. وتكلمنا أيضا عن إيش؟ تكلمنا عن الإحسان إلى الزوجة والزوجة تحسن إلى الزوج, العشرة بالمعروف. واليوم سأكلمكم يا أحبابي عن مشكلة وهي واقعة في أمتنا, واقعة عند الناس تشكو اليوم الهموم والغموم. Les gens aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'interventions, les gens qui sont malades, maladies psychiques, ils sont angoissés, beaucoup de gens qui sont angoissés. Et l'angoisse, c'est une maladie de psychique. نعم. Et malheureusement, ظاهرة موجودة عند العالم الإسلامي هي الرقية. كأنهم يظنون أن كل الأمراض تعالج بالرقية, وهذا خطأ. C'est une grave erreur que chaque fois, il y a des gens qui ont une maladie psychologique, ils ont besoin d'un psychologue, ils ont besoin de quelqu'un qui leur donne espoir, quelqu'un qui l'a étudié ça. ليس كل من هب ودب يرقيك. Aujourd'hui, il est devenu tijara, commerce. Les gens ils font le commerce avec le Coran. Tu ramènes quelqu'un, il connaît un peu de versets, ça y est, il va faire Abu Arif, il fait le ruqya, il ramène le ruqya jamaïya, il ramène du groupe, 30 euros. La personne, docteur, il a fait 8 ans, bac plus 8, 23 euros consultation, et lui il fait 30 euros. C'est catastrophe ça. Je ne dis pas que le ruqya, on ne peut pas le faire, on peut le faire, mais ce n'est pas dans toutes les maladies, mon frère. Quelqu'un qui a une maladie psychologique, un choc psychologique, il a besoin d'espoir. محتاج إلى رفع المعنويات, محتاج إلى طبيب نفساني مسلم يعالجك ويعطيك الأمل, l'espoir. كيف تتحكم في أفكارك? Comment tu vas gérer les mauvaises pensées? Comment tu vas zapper les mauvaises pensées? Des fois tu vas voir un raqi, il va te rajouter une autre maladie. يقول لك فيك جن. هاي كيف فيها الجن؟ انت شفته؟ في لا فيك جاي الجن.
Il dit tu reviens et tu reviens et tu reviens. Il dit viens malade mesquin, il va tomber encore malade. C'est pour ça on est fous nous les musulmans aujourd'hui. Mon frère, lève-toi. أنا آتيكم بالدليل. الدليل القاطع. الحديث رواه أبو داود لأبي لبابة. حديث rapporté par Abu Daoud. Le prophète صلى الله عليه وسلم نبينا دخل إلى المسجد في المدينة في غير أوقات الصلاة. Un jour il rentre à la mosquée. C'était pas l'heure de prière. فوجد أبو لبابة يبكي ويدعو الله. Il a trouvé Abu Lubaba, il est en train de pleurer, déprimé. قال ما يبكيك يا أبا لبابة. Pourquoi tu pleures؟ قال الديون الهموم والغموم والديون يا رسول الله. J'ai des dettes, je suis angoissé. Qu'est-ce que je dois faire؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرقيه في ذلك الوقت. لم يقل له بسم الله أرقيك أو بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. قال أفلا أعلمك كلمات إذا دعوت بهن الله كشف الله غمك وقضى دينك. الله أكبر. Il a dit, tu ne veux pas qu'il t'apprend des paroles? Si tu invoques Allah avec ça, Allah il va t'enlever l'angoisse et va régler tes dettes. قلت بلى يا رسول الله. Oui, je veux bien. قال له قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلابة الدين وقهر الرجال. هذه 8 علل من الأمراض النفسية. لابد على المسلم أن يعيش بعيد كل البعد عنها. ونحن نتمنى صحة العقل وصحة البدن لأنفسنا ولغيرنا. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويشفي كل مريض في هذه الأرض إن شاء الله. Nous on souhaite, je disais, le prophète quand tu l'as dit, tu veux pas que je t'apprenne des paroles, tu invoques Allah avec. Il a dit oui, il a dit dis, Allahumma, ça veut dire mon Dieu, préserve-moi de l'angoisse, de la tristesse, de la fainéantise, de l'incapacité, de la fainéantise, de la peur, de l'avarice et de les dettes lourdes et la méchanceté des hommes. Oui, maladie psychique, tu dois vivre loin de ça, mon frère. Aujourd'hui, quand on parle de l'angoisse, c'est quoi l'angoisse? ما هو الهم؟ الهم هذا تجد صاحب الهم يحتاج إلى الناس. Celui qui est angoissé, il est isolé des gens. يكثر النوم, il dort beaucoup. يخاف من الغد, il a peur de demain. Il est attaché, il ne peut rien faire. ويصح فيه قول القائل, ils disent les gens sages, نامت عيون وسهرت أعين لشؤون تكون أو لا تكون إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك غدا ما سيكون. Il dit le sage, il y a des gens qui dorment la nuit, il y a des gens qui ne dorment pas, des soucis. Pourquoi tu as peur de demain? Juste après en charge aujourd'hui, il va te prendre demain en charge. Donc comment sortir de l'angoisse? L'angoisse, on doit faire une chose, la première des choses, vous savez c'est quoi? Celui qui a l'angoisse, il ne faut pas qu'il reste allongé dans le lit. Il faut qu'il fasse une douche froide. Comme ça ils disent les psychologues musulmans et non musulmans. Ils ont trouvé la médecine en France aujourd'hui que
C'est lui qui veut être en forme, il faut qu'il fasse avec la douche froide. Pas chaude, froide. Pourquoi? C'est une thérapie, ils sont en train de le faire. Parce que Sayyidina Ayoub, alayhi salam, le prophète Ayoub, quand il était malade, 18 ans, allongé, quand Allah il a voulu qu'il donne la guérison, il a envoyé l'ange Gabriel. أرسل إليه جبريل عليه السلام قال له اركض برجلك tape avec tes pieds la terre فخرجت عين ماء بارد قال هذا مغتسل بارد زيد وشراب bois ça et lave avec ça. Essayez ça, chers frères et sœurs. Essayez de faire la douche froide. C'est vrai au départ, ça fait, mais le corps il va s'habituer. Celui qui a l'angoisse, même celui qui n'a pas l'angoisse, faites de temps en temps ça. La première des choses, il va faire ça. Et pense que Allah est grand, tu restes pas. Il y a des gens, la dernière fois, la semaine dernière, il y avait une femme qui venait me voir. Elle a un bon poste, elle a quitté son travail. Elle est restée chez elle, ses enfants, elle est veuve, ses enfants petits sont en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a rien du tout, elle a fait les RM, elle n'a pas de maladie physique, c'est une maladie psychique. Donc on doit sortir de ça avec ce dua. Et je vous dis la vérité. Je vous jure d'Allah, je suis sur le minbar. Moi, que vous me voyez, je suis le plus faible de vous, j'avais des dettes, une somme énorme. J'ai fait le dua, ce dua-là. Wallahi alladhi la ilaha illa huwa. Je vous jure d'Allah, croyez-moi. Allah, celui qui ne croit pas, il va le juger demain au jugement dernier. Parce que je dis la vérité. Wallah al-azim. Il m'a appelé un frère. Il m'a dit, Cheikh, un mois après, vous avez des dettes? Je dis, subhanallah, comment il sait? Je dis, oui. Il me dit, combien? Il me dit, combien? J'ai dit, voilà. Il me dit, abshir. T'inquiète pas. Une semaine après, il me ramène dans l'enveloppe la somme. Subhanallah al-azim, mais je n'ai pas parti à la mairie, ni à l'assistance sociale. J'ai appelé Allah, dua. J'ai invoqué Allah avec ce dua. Après la meilleure, écoutez la suite. Hein. Quand je l'ai ramené à celui qui m'a prêté ça, vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, Achik, moi je t'ai pardonné. Ils sont pour toi. Faites confiance. Nous on ne fait pas confiance à dua. On connaît ce dua. Oui, mais il faut que je vais voir l'assistance sociale. Faites dua. Abu Lubaba, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Wallahi, lamma da'awtu hada dua, kashafa Allahu ghammi wa qada Allahu dayni. Il a dit, Abu Lubaba, quand j'ai fait ce dua, Allah il m'a exaucé. Il m'a enlevé l'angoisse, il m'a aussi réglé mes dettes. Ce dua, enregistre-le, tu peux l'enregistrer. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani. ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلابة الدين وقهر الرجال. Si tu invoques ça ce matin et soir pendant une semaine, un mois, si tu as les dettes, Wallah Ta'ala il va te régler tes dettes. Wallahi que le Coran, le Wahi, le Sunna, c'est une révélation comme le Coran. Mais il faut faire confiance. Il faut faire confiance, mon frère. Allah, s'il voit, et ya'lamillahu fi qulubikum khayran, yu'tikum khayra. Allah, s'il voit que vous avez une bonne nia, Allah, il vous donne une bonne nia. Thumma yaqul min al-hazan. Quelle est la différence entre la tristesse et l'angoisse? Al-hazan, هو أن إنسان يحزن على شيء مضى. Quelque chose qui n'est passé. Par exemple, il avait une société, il a ramené quelqu'un pour l'aider. Et celui-là qui l'a ramené, il l'a arnaqué, il a pris sa place. Après le gars, il est sorti de sa société, il est devenu zéro. Et l'autre, il est devenu patron.
Alors qu'est-ce qui va se passer? Le gars il va être triste. C'est ça, vrai? Bah oui, il a raison. Il va être triste. Comment ça se fait? Je lui ai fait confiance. Ou quelqu'un qui l'a aimé une femme, il a voulu se marier avec elle, il a préparé tout. Après, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre qui est plus riche que lui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: La yakhtubu ahadukum khitbata akhi. Il ne faut pas, quand tu vois quelqu'un qui a demandé la main d'une fille, il ne faut pas y aller demander la main toi aussi, et toi tu le sais. Alors qu'est-ce qu'il va être triste? Chaque fois qu'il pense à elle, il est triste, il pleure, il n'est pas bien, il déprime. Et le contraire aussi, une fille qu'elle a aimé quelqu'un, après elle veut se marier avec lui, et Allah il ne l'a pas voulu, elle est triste. هذا الحزن لابد أن تقاومه. Le huzn, ce n'est pas bien d'être triste. Parce qu'il va attacher tes mains. Tu ne peux rien faire quand tu es triste. En Europe, ils sont en train de travailler pour chercher le bonheur. Le bonheur, il est où? Il est dans la joie. Rentre la joie dans ton cœur. Vis ta vie. Vis. Quand l'heure de la prière te vient, mais après vis dans le halal. Le halal, il est énorme. Et le haram, il est petit. Il est pas grand chose. Allah il nous a permis plein de choses. لا تحزن يا أخي. لا تحزن. Sois pas triste. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الحزن وإيش؟ ومن العجز. العجز c'est l'incapacité. كاين بعض الناس تجده مريض يكح يسعل عنده الكحة. قل له روح إلى الطبيب. يقول لك والله il tousse, il n'est pas bien, il est pâle. Tu lui vas faire le bilan. يقول لك non, j'arrive pas, je suis. Il est incapable d'y aller voir un médecin. Ici, tu peux soigner gratuit jusqu'à ce que tu vas mourir, mon frère. هذه أمانة. La santé, ton âme, أمانة, c'est un dépôt. Pourquoi tu es en train de suicider? Va voir un médecin. Le prophète il a dit Tadaou, soignez-vous, le prophète il nous a dit. Va aller voir un médecin, il y a plein. On vit dans un pays médecine. Va voir un médecin. Tu te sens pas bien, va faire un bilan. Il est pâle, il ne mange pas bien. Et il a des papiers de ses enfants, il n'est même pas capable d'y aller à la mairie, il ne bouge pas. C'est une maladie psychique. Ça, il ne faut pas rester comme ça, il faut bouger. ثم يقول وأعوذ بك من الكسل, la fainéantise. Il y en a qui est feignant, mon frère. Il ne bouge pas. Ramenez-moi ça. À la maison, lui, le roi et les autres, c'est les esclaves. Jibouli, hadi. Jibouli, ça veut dire ramenez-moi. Jibouli, kasma, Jibouli le khobz. Jibouli le kibda, Jibouli kibda. C'est quand il bouge, c'est un sport. Et lui, Jibouli. Il n'a pas fait de prière de demain. Il a dit dette de Ramadan. Après, tu dis oh, يا أخي أعوذ بالله. هذا الكسل من الشيطان. C'est une maladie psychique. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن. La peur. Il y en a qui a peur de. Il a les mains 20 fois. Il a peur des maladies. Quand il tire la main, il va laver les mains avec l'eau de Javel, mon frère. يقول لك هذا يبقى peut-être عنده مرض يا خويا, il me colle une maladie. Il lave les mains 20 fois. C'est pas bon ça, mon frère. Il ferme la porte de chez lui 15 fois. Il ferme le gaz 10 fois. Des fois il veut fermer, il ouvre. Tellement il a fermé beaucoup. C'est une maladie ça. C'est une maladie psychique. On ne voit pas les musulmans, ils ne doivent pas faire ça. Regardez les Français, ils ne sont pas musulmans. Mais nous, on a un naql de lumière, la révélation, le Coran, l'aql, la raison. Eux, ils n'ont que la raison, ils savent vivre. Je ne dis pas que nous ne savons pas vivre, je ne parle pas de vous, mais certains, il y en a qui savent. Donc c'est très important de comprendre ça.
Après, quand il va travailler, tellement il a peur, s'il voit un chat noir, il rentre à la maison. Ou le cas, bon, j'ai vu un chat noir, je vais mourir peut-être le soir. Il ne va pas travailler. Mais subhanallah, قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التشاؤم في الإسلام لا يجوز. كيف تقول أنت الله تعالى كتب الله لك الأجل. Il a marqué quand tu vas vivre, quand tu vas mourir. Tu as vu un chat noir. Et alors, un chat noir, ما خلقوش ربي, c'est pas une créature d'Allah Ta'ala. Un chat. Contraire, caresse-le. File-le bisou. Il va travailler, c'est al-hasana. Ça fait le bisou. Façon de parler. ثم يقول وأعوذ بك من البخل, l'avarice. Il y a كاين بعض المسلمين بخلاء. Il y a certains musulmans qui ont de l'argent dans le compte, 500 000 euros peut-être. Lui, il a une veste depuis la guerre de Vietnam. Il n'a pas changé de veste. Son fils, il a basket déchiré, il n'achète pas. Il mange 3 olives et un fromage. Tu vas mourir, mon frère, tu vas laisser l'argent à qui? اكرم ابنائك, fais du bien à tes enfants. والله يحكوا العلماء ونختم بهذا ان شاء الله. Il y avait un homme qui était بخيل الى اقصى درجه. Il était avare jusqu'au bout. مرته قالت له والله ما تحشم. قالت له toi t'as pas honte, t'as jamais ramené un invité chez nous, on va le faire à manger, on gagne le hasanat. قال لها d'accord, allez, il s'est énervé, hein. Ce soir je te ramène un aveugle. Il connaît un aveugle à la mosquée, شوف خير عماه, parce qu'il a derrière une idée. قال لها tu sais le coq, هذاك le coq اللي عندنا coq, قال لها حمريه, mets-le dans le four, Inch'Allah, on va le donner. Quand il a senti l'odeur, il a dit non, c'est pour moi, pour nous. Ouama, il ne voit rien, il est aveugle. Il a le poisson avec l'indorade. Mais il a non, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Il dit, il faut le borma, souiller tomatiche dans la marmite, un peu d'eau. Et lui, il est aveugle, il est remis d'eau, il khallat d'eau, il mange au classe. Il met sa main. Il dit, Wallah, ma tahsha minna. Il dit, Wallah, t'as pas honte. Mais elle l'a fait, parce que lui, il a le pouvoir, à l'époque. Hein. Pas maintenant. Enfin, pas son temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu l'aveugle. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont donné des tomates dans la marmite. Avec l'aveugle, il a mis sa main. Il dit, ah, masha'Allah, c'est bon, masha'Allah. Après la nuit, il dit, chauffe, toi tu dors ici au salon, et moi et ma femme, je dors dans la chambre. Il dit, aqsamtu billah, c'est toi qui dors dans le salon, et moi, la chambre, elle est petite. Il dit, d'accord. Quand l'aveugle est rentré dans la chambre, il a senti l'odeur. Parce qu'il y avait le muhammad, il y avait le coq, bien grillé. Il a mis sa main comme ça, hop. Ah, il a mis sa main comme ça. Ah, yadrab. Il a laissé que les os. زاد يدخل إلى poisson, زاد ضرب الحوت. La salat al-fajr, il a dit, mon frère, on va faire la prière à la mosquée, tu viens? هذا البخيل là-bas. Ils ont parti, ils ont fait salat. الأعمى هذا قال له يا صديقي أكرمتني, tu m'as fait du bien, بارك الله. أنا de là, je rentre chez moi. Je ne reviens pas avec toi à la maison. قال له بارك الله. هذاك البخيل راح يجري لبيته, parti en courant. راح يجي يضرب لقى غير العظم, il a trouvé que les os. زاد الحوت لقى غير الشوك. ولا ليه هذا يبقي له ريشيرشي. قال له يا ايها الضيف, هذاك لافيك قال له نعم ماذا تريد؟ قال له لقد اكلت مؤذن الفجر. C'est le coq qui fait l'appel de salat. Tu l'as mangé, c'est lui qui fait l'appel. قال له ومسبح الله في البحر ايضا. قال له j'ai mangé aussi, c'est lui qui fait التسبيح dans la mer. الحوت. شوف يعني البخل هذا, البخيل لا يدخل الجنة. Celui qui a l'avarice, il rentrera pas au paradis jusqu'à qu'il va payer cher. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل, من الهم والحزن والعجز والكسل, ومن الجبن والبخل, ومن زين ايش؟ غلابة الدين, les dettes lourdes. Vous savez, quand quelqu'un il a des dettes, miskin, il n'est pas bien psychologiquement, c'est vrai.
quand il passe comme ça devant le boucher, et il cache sa tête. C'est vrai ou pas? Il peut mentir. يقول له اي وراهم الارجل اي والدراهم يوراه l'argent. يقول له والله يحلف بالله والله كذا يعاد يكذب. سبحان الله. إذا c'est très important de invoquer Allah avec ce dua. ثم يقول ومن ايش؟ قهر الرجال. La méchanceté des hommes. Parce que des hommes, quand ils sont contre quelqu'un, ils peuvent le... C'est vrai. Les médias et un groupe, quand ils veulent faire de la méchanceté à une personne, Allah miskin, ils vont faire la misère. Donc apprenez ce dua, chers frères et sœurs. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Wallahi law tad'u bi hadha ad-du'a تكرره صباحا مساء بيقين الله يقضي لك الدين ويعطيك يبدلك في مكان الهم ايش يعطيك؟ السرور. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله امام الانبياء وسيد المرسلين. ايها الاخوه، اذا حسيت في نفسك ضيق هم عين mauvais œil angoissé, tu n'es pas bien dans ta peau, commence par une chose. توبة إلى الله. في الغبونتير توب إلى الله ركعتين في ركعتين ثم أحكم إناء 5 لتر ماء بارد أقرأ فيه 7 مرات الفاتحة 7 fois الفاتحة. الفاتحة قال عليه الصلاة والسلام نزلت في التوراة والإنجيل والقرآن فهي أعظم سورة في القرآن. الفاتحة elle est descendue dans la Torah et la Bible et le Coran. C'est le meilleur sourate, énorme sourate dans le Coran, Al-Fatiha. 7 fois. Tu bois et tu fais la douche avec. Même si l'eau qui rentre dans la salle de bain, il y a ils sont divers. La maison dit il n'y a pas de problème parce que c'est un Coran ma'nawi. Tu peux laisser rentrer, il n'y a pas de problème. C'est pas obligé que tu vas le ramasser, tu vas le jeter dehors dans une... Laisse-le partir. Ou si tu connais quelqu'un qui... Moi je connais des gens qui ont étudié la ruqya. Ils sont dans la mosquée avec nous là. Des chouyours qui ont étudié la ruqya. Ils ont des diplômes. Il faut voir des gens qui ont le savoir. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui ne sait même pas la langue arabe, il ne sait même pas lire l'arabiya, ni al-Fatiha. Fatiha, il va le casser, il va te faire le ruqya, ça ne marche pas. S'il va penser à l'argent, ça ne marche pas. Allah ne fait pas la guérison dans les mains de ces gens-là. Non, jamais. Arqi, عند راقي أو أرقي نفسك. تسبب أبحث راقي qu'il a étudié et après tu le donnes. C'est pas fi sabilillah. Il y en a beaucoup qui disent vous les imams. Non, donne-lui l'argent. Où est le problème? Paye-le. Allah nabzi al-quddaw murdakum bis-sadaqa. Donne-lui ce que tu peux, bien sûr. Et lui, il ne va pas exagérer, il ne va pas donner, il va pas dire donnez-moi. Hein? Donne-lui, laissez niya entre vous. Niya. Paye-le ce que tu peux, lui il prend, il ne dit pas non. D'accord? C'est important ça. Allah يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار لهم أجرهم عند ربهم. شوفوا. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Quand tu donnes, Allah il t'enlève la peur, il t'enlève la tristesse. Faites sadaqa. Pas que raqi. Tu connais quelqu'un qui a dans le besoin. Quand tu fais sadaqa, Allah il te guérit, il te donne la guérison. Pas rester dans le lit, dormir, ou il y a surtout les femmes qui sont angoissées. Il m'a dit, Cheikh, chaque fois que je viens à la maison, on dirait que ma maison c'est l'hôpital. Ma femme tout le temps allongée.
J'ai jamais vu ma femme avec une belle robe. Il m'a dit je frappe la porte, je sors, je rentre la nuit après. Mais lève-toi ma soeur qui m'écoute là. Il ne faut pas rester dormir tout le temps. Bouge-toi. Dis bismillah, a'oudhu billah minash shaitanir rajim. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, ils ont le cancer, ils sont malades, ils vivent. Et toi vis, subhanallah. Dis a'oudhu billah minash shaitanir rajim. Salli ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et bouge, attends ton mari, fais la joie à la maison. أيها الإخوة أختم لكم بهذا أدخلوا السرور في بيوتكم rentrez la joie chez vous نعم بالتبسم والفرحة والبهجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق quand Allah il a mis une famille il rentre la douceur ما تكشر faut pas rester là ton visage cassé comme ça. Rentre, joue avec tes enfants, rigole avec ta femme, avec tes enfants, le Coran, hein? Faites la joie entre vous. لأن الحياة الطيبة هذه التي ذكرناها هي العمل الصالح والإيمان بالله. أيها الإخوة أنا أدعو وأنتم أمنوا. في أخت توفيت رحمها الله صغيرة اسمها حليسة من تونس رحمة الله عليها. أسأل الله تعالى أن يرحمها وأن يكرم نزولها وأن يغفر ذنبها وأن يوسع مدخلها. اللهم نقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقيها بالثلج والماء والبرد. اللهم بيض وجهها يمن كتابها واجعلها من أهل الجنة وصبر أهلها يا رب العالمين. وفي أيضا أخ والله معجزة. Il y a Abjani un papa, il est venu me voir dans mon bureau, il m'a dit mon fils, les médecins, même pas dans la semaine, ils ont dit que tu ne vas pas dépasser 2 mois, tu vas mourir. Le gars, imaginez-vous à sa place, il était cassé. Après ils l'ont appelé, ils l'ont dit on a fait une erreur. C'est pas vrai, tu ne vas pas mourir dans 1 mois, dans 2 mois. On a fait une erreur. نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه. نسأل الله أن يشفيكم ويعافيكم ويكافيكم. أسأل الله تعالى أن يمسح بيمينه الشافية على آلامكم وأحزانكم ويكسوكم بثوب الصحة والعافية. اللهم ارحم موتنا، اللهم ارحم موتنا. والأخ الذي طلب مني الدعاء نسيت واحد جاني قال لي من هو هنا يقدر يتكلم. Il m'a dit un frère qui est venu par là par la porte avant le khutbah. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit, il m'a demandé un dua, je l'ai oublié. المهم اللهم أعطيه ما يتمنى، اللهم أعطيه ما يتمنى وخير مما يتمنى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. C'est pas la peine que vous énervez, que je suis resté long. Je suis obligé de vous parler de ça, chers frères, parce que c'est important. هذه أمانة de comprendre, parce qu'il y a certains imams qui disent n'importe quoi sur le minbar. Il explique, je ne dis pas que c'est mieux qu'eux, il n'explique pas bien aux gens, et c'est pas le Jumu'ah de chacun pour celui qui pense comme ça, il a mauvais cœur, hein. Il dit, on est venu faire le Jumu'ah, et que Allah yissahal alayh. Chacun, non, il ne faut pas penser comme ça. On est des frères, Inch'Allah, متحبين, ونبقوا متحبين في الدنيا والجنة, Inch'Allah. قولوا أمين, وقوموا إلى صلاتكم. ايش قلت لي يا اخي؟ واحده فرنسيه ضيعت الاحتنق يعني خلي قلت لك يعطيك خلاص دعوة خير. خلاص الامور الجمعه صح خلاص انا نسيت قلت عملي دعاء ولكن ما اعطوه ميت منه خير. يا أخت سوف تعتنق الإسلام بعد الصلاة. Il y a une sœur qui va se convertir à l'islam après la prière. Restez, بارك الله فيك. هذه الشهادة تشهد عليكم يوم القيامة بالحسنات ودخولكم الجنة إن شاء الله ومغفرة من رب الأرض والسماوات.
Donc restez 2 secondes, Inch'Allah, pour assister la sœur, Inch'Allah. Barakallahu fikum. استقيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة، تقبل الله صلاة الجميع. في أخ اسمه سعيد معنا أستاذ عنده والديه أمراض، نسأل الله تعالى أن يشفي له أبويه، نسأل الله تعالى أن يقويهما إن شاء الله. Il a ses parents qui sont malades, demande à Allah qui donne la guérison, la force, qui nous donne tous Inch'Allah la force. Barakallahu fikum. Inch'Allah, on attend la sœur qui se prépare Inch'Allah pour répéter avec moi la shahada. La sœur est prête. Elle n'a pas de micro, mais elle peut parler fort quand même. D'accord? Donc elle va répéter après moi. Inch'Allah. Est-ce que vous êtes prêts là? Ça y est, on peut démarrer? Bon. قولي معي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. J'atteste qu'il y a un seul Dieu et Mohammed son dernier messager. Allahu Akbar. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. اللهم أحسن إسلامها، اللهم ثبتها، اللهم علمها التأويل، اللهم بارك لها في هذا الدين، اللهم اصلحها واصلح بها واهديها واهد بها واجعلها ذخرا للإسلام والمسلمين، واجعلها تموت وهي تنطق بهذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أريدكم أيها الإخوة وبارك الله فيكم رجالا ونساء كبارا وصغارا، فأينما وجدتم أوجد الله فيكم البركة والحمد لله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله لا ينور السماء. أهلا حياك الله. توفيق. بارك الله فيك الشيخ. جزاك الله خير.
الحمد لله كيف الحال؟ الحمد لله. ايوا كتبنا هذا الدعاء وانا عتبوا. ايوا بالفرنسيه ولا بالعربيه؟ ايوا تقرا العربيه؟ انا اي انا خلاص تكتب انت تأمني عليك ولا؟ اسمع السلام عليكم. بسم الله حياك الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. امين. اللهم لا انت سرحت. اللهم اني اصبر حتى امن لك. اللهم اني من الهم اهلا حياك الله. انت بخير؟ بارك الله. روح منا شو لي. السلام عليكم. الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والكسل والجبن والبخل ومن غلابة الدين والبخل ومن غلابة الدين وقهر الرجال وقهر الرجال وقهر الرجال. هذا أدعو بها الله تعالى صباح المساء. جزاك الله خير. واحسن النية. يغنيك الله من فضله. هذه كثيرة معليش changement d'humeur, psychologique. Et là, ça va être période cela de joie, je m'y cours 7 fois, cela va avec, elle boit. D'accord? Elle fait le doua qu'on a fait, tu l'as enregistré. Ah, c'est bon, là, c'est fini. D'accord? T'inquiète pas, أهلا أخوي أحمد الله. الله يسلمك. كيف؟ تبو إن شاء الله. إن شاء الله. C'est la bonne. Mais pour l'entretien. Un jour sur deux, tu l'as. Pas tous les jours. Oh, tu vas dans quel hein? Ilyas, tu as choisi un nom du prophète. Oui. Nous on est des prêches quotidiens, les gens ont besoin de ça chacun. Sinon on n'explique pas ça, c'est qui va l'expliquer. C'est mignon là, c'est qui c'est là? Bonjour. Là-bas. Ah, c'est pour ça que حياك الله. الله يبارك فيك. استاذ كيف؟ قال الله عمرك شيخنا قال الله عمرك كيف حالك؟ حياك الله. الله يبارك. الموضوع سهل. تفضل. بس انا اتقلق بالدعاء. حاجه مساكن. الله يسامحك. الله يصلح امورك. امين جميعا. امين حياك الله. السلام عليكم. ها؟ دقيقة رجل أكبر منك يشوف كبير الله سبحانه السلام عليكم. لقد فهمت الشعب. السلام حياك الله. وبيات. الله أكبر. عندي 4 سنوات أنا من الوسط. الوسط
صفيه كذلك جعلناك امه وسطا. الحمد لله. الله يكرمك. مرحبا بك. حياك الله. Ce serait pour prendre l'audio, Inch'Allah. Pour la dua. Ah, tu veux que je le enregistre? D'accord. Vous aussi? Non. Bon. La dégage, je vais vous dire. Vous êtes prêts? Bon, dites, hein. 50 €, hein, non, j'arrive. Oui, c'est pas grave. À la Si vous êtes prêts, vous dites. Si vous êtes prêts, vous dites. Ah oui, on va enregistrer. Celui qui veut enregistrer, il vient. Voilà. Attendez. Celui qui veut enregistrer. C'était fermé. Ça s'ouvre. Il va l'enregistrer. Allez, salam alaikum. Tu enregistres aussi? Oui. Ouais. Allez, quand vous êtes prêts, vous viens par là, viens par là. Il y a une place par là. Je vais l'enregistrer le doigt. Voilà, celui qui n'a pas enregistré, c'est important ce doigt. Vous l'apprenez par cœur. Vous invoquez Allah. Je suis prêt. Oui. Vous êtes prêts? Ah, il ne sait pas. Vous pouvez l'aider. Celui qui connaît. Je peux essayer de regarder. Sinon, prends une vidéo et je fais comme moi, tu prends une vidéo. Tu peux l'envoyer. Tu reçois des vidéos? Ah oui, oui. Fais les WhatsApp. Fais les WhatsApp. Oui, les WhatsApp donnent, ils veulent faire un WhatsApp. Prends les WhatsApp, vous envoyez avec votre ou quelqu'un après. Tu vas le filmer comme ça? Non, je vais prendre un WhatsApp. D'accord. C'est bon, on commence? Oui. Donc, ce doigt, il est très important. Il faut qu'on apprenne par cœur. Pour régler les dettes, pour l'angoisse, la tristesse, tu seras tout le temps en forme. Donc le prophète, quand il est parti faire à la mosquée, c'était pas l'heure de la prière, il a trouvé le compagnon. Abu Lubaba, il était en train de pleurer, il était angoissé. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, parce que j'ai des dettes, je ne me sens pas bien. Je ne suis pas bien. Je suis pas bien, j'ai des dettes. Il a dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, tu veux que je t'apprends des paroles, des invocations, si tu invoques Allah avec ça, Allah il va te régler tes dettes et il change à la place de l'angoisse et la tristesse, la joie. Il a dit, je veux bien. Il a dit, invoque Allah, dit, Allahumma, inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani wa min al-ajazi wal-kasali wa min al-jubni wal-bukhl wa min ghalabati al-dayni wa qahri al-rijal. Abu Lubaba, il a dit, j'ai invoqué Allah avec ce dua, Allah il m'a réglé mes dettes, il m'a fait à la place de l'angoisse, la tristesse, la joie. Et moi que je vous parle, j'avais des dettes ils sont énormes, j'ai invoqué Allah avec ça. Il y avait un frère qui m'a appelé, un mois après, il m'a dit, Cheikh, tu as des dettes? J'ai dit oui. Il m'a dit combien? Je lui ai dit, une semaine après, il m'a ramené la somme. Après, quand je suis parti de régler la personne, il m'a dit, je t'ai pardonné. Donc ça veut dire que la somme, elle est restée à moi. Donc invoquer Allah avec ce doigt, elle est très important. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Donc invoquer Allah avec ça pour trouver que du bonheur. D'accord? Barakallah. Barakallah. C'est gratuit. C'est doua, fais le doua. يا إمام تكرر في مرة أخرى. Allez, tu trouves dans les livres Abu Daoud, Sunan Abi Daoud. Sunan Abi Daoud, tu trouves le doigt. Je ne te raconte pas les salades. Tu trouves, tu vas trouver. Pour les études, Inch'Allah, est-ce que c'est pour les études, c'est les cours, etc. Si on est Ici? Oui. Oui, dans les cours ici. Non, mais lorsque c'est difficile, la Ce doigt-là aussi, ça marche de tout. Ouais. Il y a des autres doigts, Inch'Allah, pour quand ça devient dur.
ça c'est bon, ça il suffit ça. Ah oui. Ah oui. Ça, En Afrique, quand on prend les mains comme ça, on met les mains comme ça. tu peux, ça marche, ça marche. Parce qu'à la mosquée, Moi aussi je préfère comme ça. à la mosquée, un monsieur qui est venu me dit ta prière n'est pas acceptée. Lui, il comprend rien de l'islam. Il est nul. Parce que moi, je donne des cours le mercredi et le dimanche, en jurisprudence. À quelle heure? Par la classe. Attends. Dites-moi les écharpes marron. À quelle heure? Entre le Maghreb et l'Islam. D'accord. Et donc, vous donnez des cours. Ouais, je donne des cours sur ça. Donc, je peux faire ça. En fait, il a pris comme ça, il a pris comme ça. D'accord. Parce qu'il ne connaît rien. Et voilà, c'est ça notre problème. On est tous des humains. Barakallahu fik. Baraka. جزاك الله خلاص. Je crois que c'était à... Il m'a piqué mon nom. Allah, il l'a donné, tout de suite il l'a enlevé. Et toi, tu vas me donner l'imam. Ça vous ça Cheikh Ali, alhamdulillah. Allah يجزيك. Ok, c'est bon. كيف حالك؟ صباح؟ Je l'ai marqué, en même temps je vais l'envoyer. جزاك الله خير. C'est bon. Allez. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلابة الدين وقهر الرجال. جزاك الله خير. آمين. Moi je suis votre serviteur. Exact. Puisque je l'envoie. Longue vie, beaucoup de santé. Je l'envoie au grand imam de Dakar. Il va te dire encore, ça va, le message est passé. Si. Mais c'est bon, là, j'avais appris. Ça fait 6 ans. C'est bon. Que Dieu te laisse longtemps avec nous et que te donne beaucoup de santé, beaucoup de courage de nous expliquer en développement l'islam comme tu fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, moi toi aussi. Toi aussi mon frère, qu'Allah il facilite la vie, il te donne que des bonnes choses. Alaykoum salam. Salam alaikum. آمين آمين. الله يحفظنا الله يمسحنا الحمد لله. ما شاء الله. خير. نحب درس مهم هذا الجاي في التشهد. أقوال العلماء تحية لله وزكية هذا قول الإمام مالك عن عمر والسير ويجيب واحد يحب واحد يجيبه. سلموا على الجماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بك. تسع القمر ما شاء الله. طيبين ما شاء الله ما شاء الله. حياكم الله.
بإياكم. جعل الجنة نزول. هذا كبير القوم هذا. ما شاء الله. ليس منا من لم يرحم كبيرا. طبعا. ما شاء الله ما شاء الله. انتم ما شاء الله زي جميل. الحمد لله. الله اكبر. هذا لما شفتوا قلت هذا امام المهدي جاء قبل الوقت. حياكم الله. ما يسلمك الله. حياك الله. هذا ما شاء الله. حبيب قلبي. هذا كنا حفظك الله. العلم. عندكم محمد عبد البر. لا هو في إبريل محمد اسمه سيف الذي كان هنا يكتب. كان في المسجد هنا. non, Mohamed ولا مش dans la cité. إبريل Mohamed بشافي. ما شاء الله ما شاء الله علم عنده علم. ولكن هبوا له العرب كذلك يعني والله الناس اللي يجوزوا كويس في الإسلام باش يتفكروا يديروا موضوع للخير اللي يجيزوا برا الغابة شي اللي يجيو يقول لك لا يجوز حرام. سبحان الله دونك يفون دي فتوى لازم أي جنس voir maintenant il fait la prière c'est un signe d'avis dans les mosquées c'est de la faute. Il y a bien الذي لا يجوز يكون الذي يفوت لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنت لا تخشي في la في la prière الذي أساء في صلاته. هذا الحديث رواه السبعة authentique في أعلى درجة الصحة. Le prophète quand il a pris cette personne qui l'a fait mauvais 3 fois il a fait la prière pas bien après les amis tirent la main au prophète. هذا هو الدين. ضاغط التقرير تتقفل أرجع صلي فإنك لم تصلي. Le prophète il a dit quoi? Il a dit إذا أقمت الصلاة فاسبغ الوضوء في bien les ablutions ثم استقبل القبلة ثم تكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن يعني مستعجلا ثم يجب قال وافعل كل ذلك في صلاتك. لا قال في 5 ما قال له اقبل ولا اسجد. هذه هيئتان مستحبتان في الصلاة. بالترتيب قال السجود comme ça il croit comme ça c'est une bid'a. Le prophète il a pris comme ça. Il est tombé. Ils ont fait la misère dans les mosquées, ils ont dit c'est un petit peu. Mais là, la barre, c'est nous le frère. C'est pas la vie qui fait. C'est vrai, c'est vrai. حياكم الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. Le grand chef, le trésorier. C'est le trésorier, il a une responsabilité énorme. Allah il sera avec toi. Et le professeur, celui-là. Vous savez, les mobiles à modifier. يوسف بارك الله. شوف التاكسي اللي fatigué là. Il a. Comment les sacs là? Sac c'est un. Qui est à côté de tout. Ouais. Lui c'est un spécialiste dans les modestes comme toi, dans les. Tu n'as pas été au Moli aujourd'hui? C'est vrai. Oui, de Marocain. Non. T'es en vacances? Non, c'est une fois sur 2. Ah, une fois sur 2. Il y a qui là-bas là, l'autre? Walid. Ça, il y a Walid. Ah, Walid. Ah oui, Walid, oui, c'est le cas. D'accord. Tu veux, alors, je te le fais à 50 centimes, oui. Ou à 1 euro. 50, un peu de 1, un peu de 10, un peu de 20. Tu veux pas de... Inch'Allah, ajrukum ala Allah.
هذه فرنسية دي سوسي فرنسية يعني عندها 19 الله جارتنا هذه. أنت كنتم سبب في إسلامها؟ والله يعني هي لوحدها يعني هي قالت بدنا نعترف بالإسلام يعني. ولكن أنتم عملتوها معاملة حسنة كالجار يعني عندها يعني كانت عندها علاقة معكم؟ عندها علاقة مع الناس معنا مع هذاك قالت لك كذا بغيت نعتنق الإسلام. أنا سألتها هذه واحد شهرين 3 شهور سألتها وقلت لها على الشهادة وقلت لها القرآن الفرنسية قد ما ديت أنا عند المشرف شهادة أنا قرأها وحاولت استفسرت معاها يعني ماشي يعني. أنت من أين أنت؟ الجزائر. من أين الجزائر؟ من الغرب الجزائر. الله يبارك. أنا من الوسط. من الوسط العاصمة إن شاء الله. من سنداي. سنداي إن شاء الله. أنا إن شاء الله مستغنين طلاب العلم الشعراء. ولكن خليها أنا عارف وأنت عارف. استفسرت منها يعني حاولت نشوفها من المشاعر حقها يعني مرة عاودت أكدت هذه هي يعني مصممة يعني باش تدخل الإسلام يعني لأن ما عندهاش يعني الديانة مش معترفة بالمسيحية مش تعرفها كانت هي دارت في البداية وخرجت وماشي معترفة يعني بالصالحية بالأشياء هذه مش معترفة نهائيا. قالت لك أنا الإسلام هو الطريق الصح فيدخل الإسلام قلت لها ولا يعني في قواعد إلى آخره. قلت لك النقاب للشروط تاعو الحمد لله أجركم على الله. هذا خير كبير. السلام عليكم. كيف هيا روح في أمان الله سبق بخير إن شاء الله. السلام عليكم. أمثال الرجال هنا سماهم في وجوههم. كم رجل يساوي رجال؟ الحمد لله. ومن سماهم في وجوههم أثر السجود لا يعني تلك العلامة السوداء ليس هذا هي هو النور الذي يخرج من الإنسان من أعمال الصالح من المؤسسين من يعني من الحمد لله يعني أنا ما بسبش العبارة لا يحب أن لا أوجد العبارة لا أجد العبارة لأن لما أحط إيدي عليه هذه إن شاء الله تكون تخفيفا من الذنوب. هو أخينا يعني إنسان طيب جدا جدا نحسبه كذلك عندي يعني حب يعني عميق يعني حب أخوي الأخوة في الله هذا وصفوني بالك بنطق نحسبه كذلك الحمد لله هو والدكتور بتاعنا لا مجد هذا في خير الحمد لله. لا الحمد لله. السلام عليكم. السلام جزاكم الله خير. وإياك أخي في أمان الله. ما أسمع كملوا مع هذه ما تخلوهاش تروح هذه بنت. أنت سامعني؟ لازمها للسويفي هذه. لا أنا في السويفي. خلاص كملوا معها. السلام عليكم من على أهل الجزائر. وإياك أنا عايش من أنا. أنا عايش في القبة بيوبا شحال سنين في القبة إلى آخره. الله comment ça va? Et toi? Alhamdulillah. Toujours souriant toi. Alhamdulillah. Masha'Allah, ça fait plaisir. Là il y a 1 euro. C'est quoi? 2 euros. 2 euros. C'est ça تفرح وأنت لاباس خير. الله أكبر الله عليك. تنبقى منه تنبو جلبا. bon السلام عليكم ورحمة الله. قول لي dis-moi oui c'est bien oui Inch'Allah. J'avais oublié Il y a les autres vestes, Inch'Allah. Nous tous on a partagé un Pour ça. C'est bien, ça fait plaisir pour moi. J'ai dit ça, nous on va porter nous-mêmes.